السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دولت مند بننے کے لیے کیا خصوصیات پیدا کی جائے؟ خواتین کون سی خصوصیات والے مردوں میں دلچسپی لیتی ہے؟ یعنی عورت اور دولت اس شخص کے پیچھے آتی ہے جو بندہ یہ تین کام کرتے ہو۔ دوستو، بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو ہونے والی ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت ساری مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھ سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کی ایک یا ایک سے زائد مواقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان مواقع کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ میسر آتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان مواقع میں سے ان میں پنہان صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ ہر انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تاہم اگر آپ کے اندر ذیل میں درج روٹین عادات اور خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے۔ دوستو، مصنف تامس سی کارلی نے اپنے کتاب چینج یور ہیبٹس چینج یور لائف میں اپنے بل بوتے پر کروڑ پتی بننے والے افراد پر اپنی سال کی تحقیق کے بعد لکھا ہے، آمدنی کے حصول کے لیے کبھی بھی ایک ہی ذریعہ پر انحصار نہ کرے۔ تامس سی کارلی کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کروڑ پتی بننے والے 65% افراد کے کم از کم 3 ذرائع آمدن تھے، جیسے جائیداد سے کرایہ وصولی، پسندیدہ مشغلے سے پیسہ بنانا اور پارٹ ٹائم یعنی نوکری۔ اپنے بل بوتے پر کروڑ پتی بننے والے امریکی گرانٹ گارڈون کہتے ہیں، آپ اپنے بچائے ہوئے پیسے کو سرمایہ کاری میں لگا کر ہی دولت مند بن سکتے ہیں۔ پیسہ بچانے کا ایک ہی مطلب ہونا چاہیے کہ اس سے آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ آپ کتنا کماتے ہیں یہ قطعی اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ اس میں سے کتنی رقم بچاتے ہیں۔ پرسنل فائنانس کے ماہر اور کتاب آئی ویل ٹیچ یو ٹو بی ریچ کے مصنف رحمت سیٹھی لکھتے ہیں، اوسطاً کروڑ پتی افراد اپنی سالانہ آمدنی کا 20% سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں، لہذا سرمایہ کاری کی اس عادت کو جتنا جلد اپنائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ایسے افراد کی دولت کا پیمانہ یہ نہیں کہ وہ ہر سال کتنا کماتے ہیں، بلکہ کیسے بچت کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے۔ کامیاب لوگوں سے تعلقات۔ تامس سی کارلی کہتے ہیں کہ آپ اتنی ہی کامیاب ہوتے ہیں جتنے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے بل بوتے پر کروڑ پتی بننے والے اور شخص جنہوں نے ہاؤ ریچ پیپل تھنک نامی کتاب بھی تحریر کی ہے، وہ بھی کارلی کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام اسٹیو سائبولڈ ہے اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کامیاب لوگ عموماً اس بات پر متفق ہیں کہ شعور متعدی چیز ہے اور کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے اور آپ کی آمدنی بڑھنے لگتی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ہم ان کی طرح بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگوں کامیاب افراد کی طرف کھینچتے ہیں۔ 500 کروڑ پتی افراد کی زندگی کو جاننے کے بعد مصنف نیپولین ہل اس نتیجے پر پہنچے کہ کروڑ پتی لوگ فیصلہ لینے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ 1937 میں پرسنل فائنانس پر لکھی گئی اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ میں لکھتے ہیں،
10 लाख डॉलर से ज्यादा आमदनी कमाने वाली कई सौ शख्सियत की जिंदगियों का जायजा लेने के बाद ये हकीकत यह हुई कि उनमें फौरी फैसले करने की खसूसियत मौजूद थी। वो लोग जो फौरी फैसले लेते हैं, इन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं और अमूमन वो अपने अहदाफ हासिल भी कर लेते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि आप क्या चाहते हैं तो आप अपनी मंजिल के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं। अपने बिल बोते पर करोड़पति बनने वाले अक्सर अफराद पहले ये इरादा करते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं और फिर करोड़पति बनने के लिए असबाब पैदा करते हैं। 80% दौलतमंद अफराद अपने मकासद के हसूल के लिए पागलपन की हद तक जदोजहद करते हैं और इस मकसद के लिए रोजाना से लेकर तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बेशतर अफराद की जिंदगी में आगे न बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी या ये होती है कि इन्हें मालूम ही नहीं होता कि इन्हें क्या करना या क्या बढ़ना है। साइडबोर्ड अपनी किताब हाउ रिच पीपल थिंक में लिखते हैं, दौलतमंद अफराद तफरीह हासिल करने के बजाय इल्म के हसूल का इंतखाब करते हैं। ऐसे अफराद कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद भी सीखने की ताकत के मुतारिफ होते हैं। वो लिखते हैं, किसी दौलतमंद शख्स के घर में जाकर देख ले, पहली चीज जो आपको नजर आएगी वो ऐसी वसी किताब पर मुश्तमिल लाइब्रेरी होगी जिन किताबों को पढ़कर वो कामयाब बने हैं। अगर आपने अपनी तौकात को ऊंचा रखा हुआ है और हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार है तो फिर आप सही ट्रैक पर हैं। साइबोल लिखते हैं, दुनिया में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता और अपने ख्वाब नहीं जी सकता जब तक वो बुलंद तौकात न रखता हो। औसत दर्जे के शख्स का ख्याल होता है कि सिर्फ खुशकिस्मत अफराद अमीर बन जाते हैं। हकीकत तो यह है कि किसी सरमायादाराना मुल्क में आपके अमीर बनने का हर मुमकिन इम्कान होता है, मगर उसके लिए आपके अंदर आज़म होना चाहिए। सबसे पहले खुद से सवाल करें कि मैं अपने तबके निचले या मुतवस्सित से ऊपर क्यों नहीं उठ सकता। उसके बाद कुछ बड़ा सोचना शुरू करें। अपने तो औकात बुलंद करेंगे तो कामयाबी भी कदम चूमेगी। जिंदगी में पैसे का न होना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसे की लालच रखना और लालच में आकर पैसा हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बुरी बात है। अक्सर मर्दों के जहन में ये सवाल होता है कि लड़कियां कैसे मर्दों को पसंद करती हैं, या वो ऐसा क्या करे जो लड़कियां इन्हें पसंद करने लगे। इसी तशवीश में मर्द हजरात मुख्तलिफ किस्म के तरीके और फैशन अपनाकर लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करते हैं। ताहम उनकी ये तमाम कोशिशें किसी काम नहीं आती, क्योंकि लड़कियों की सोचें जरा इससे मुख्तलिफ होती है। आज हम आपको इन राजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे मुतासिर होकर लड़कियां किसी मर्द को पसंद करने लगती हैं। लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसे 100 मरतबा फोन या मैसेज करने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ सादा और मुखलिस सवालात ही उसके दिल में घर कर सकते हैं। मसलन आज का दिन कैसे रहा, वो कैसे महसूस कर रही है, वो क्या चाहती है और वो क्या सोचती है वगैरह। और 3 ऐसे सवालात के जवाब बेहद खुशी से देती है। अक्सर हमारे ऊपर ऐसा वक्त आता है कि हमें किसी के साथ और हिमायत की जरूरत होती है, और 3 भी ऐसी ही मर्द की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं जो बुरे वक्त में सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कियों से कमजोर होती हैं और उनकी इस तरह इज्जत नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए, तो आप गलत करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी कोई लड़की आपकी तरफ मुतवज्जा ना होगी। जिसकी वजह यह है कि खौतीन अपनी कदर जानती है और वो दूसरों से भी अपनी बात की उम्मीद रखती है। अगर आप किसी लड़की को इज्जत देंगे तो वो आपकी भी इज्जत करेगी और साथ ही आपसे मुतासिर भी होगी। लड़कियां किसी ऐसे मर्द की तरफ मुतवज्जा नहीं होती जो हमेशा अपने जहन में मनफी ख्यालात रखता हो या हमेशा उदास रहता हो,
بلکہ خواتین ان مردوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو خوش رہنا اور خوش رکھنا جانتے ہو۔ اس لیے مثبت سوچ والے افراد ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مرد حضرات خواتین کے سامنے کچھ زیادہ متحرک اور